नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणी नवा। आसुची बड़ लघुचाप पूर्व और पश्चिम भाग में पुणी जोड़ा लघुचाप संभावना रोचे। आरब सागर और बंगोपसागर में होगा लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रोचे। उत्तर पूर्व बंगोपसागर में पार्श्ववर्ती बांग्लादेश और पश्चिम बंग उपकूलस्थ वायुमंडल में एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा सह समान अंचल में आज सुधा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। पाणीपाग विभाग पक्षर सुंदरगढ़, केन्दुझर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर और मयूरभंज जिला को सतर्क सूचना जारी कर वज्रपात और झटका पवन नहीं आहरी अनेक जिला को येलो वार्निंग जारी कर चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल रे मध्याह्न भोजन को नहीं आसला बड़ खबर। शिशु मान पुष्टिकर खाद्य और स्वास्थ्य उन्नति आने ओडिशा सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसेंते। राज्य में पीएम पोषण योजना और शिशु बाटिका कार्यक्रम अधीन में स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक परिवेशित खाद्य रिफाइन चीनी व्यवहार उपर संपूर्ण प्रतिबंधक लगाई। यह सहित लुणर मात्रा को सीमित कर रिपोर्ट अनुसार राज्यर जिला शिक्षा अधिकारी मानक खाद्य प्रस्तुत रिफाइन चीनी व्यवहार बंद करने को निर्देश दी जाइए। यदि खाद्य मीठा आवश्यक हुए तेज गुड़र व्यवहार किंतु यह मोट शक्ति मूल्यर 5% अधिक होगा उचित नुहे, जहाद्वारा अतिरिक्त कैलोरी ग्रहण को नियंत्रण कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पाकिस्तान शोचनीय अवस्था। सिंधु नदी चुक्तिनामा जरिया मिलुवा पानी रे पाकिस्तान पूरा अर्थव्यवस्था और कृषि निर्भरशील एवं पाकिस्तान लगातार भारत को एक मामलें आश्वस्ति नहीं गुहारि करुचे। पाकिस्तान पुणी थे भारत को यह चुक्ति पुनरुद्धार करने को अनुरोध करिছে। सिंधु जल चुक्तिनामार व्यवस्था अनुजाई दुईटी जलविद्युत प्रकल्पर डिजाइन संपर्क में पाकिस्तान हैग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत में आपत्ति दाखल करथिला। एने कोर्ट रे प्रक्रिया आरंभ होइथिला। भारत यह प्रक्रिया गुड़ी को स्वीकृति दे नथिला। भारत यह मामलें कोर्टर निष्पत्ति को संपूर्ण प्रत्याख्यान करथिला। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ई-केवाईसी करनथिले आज पाखरे मिलिबनी आउ चाउल गहम। चलो देखिए नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। मंत्री सूचना देछन्ति जे जो माने ई-केवाईसी एपर्यंत करनांती सेमानको कार्ड बातिल करा 20,85,000 कार्ड 3 मास पर्यंत बातिल हेबो। एही अवधि मध्य जो माने आसीबे ई-केवाईसी करी सेमानको रेशन दिया जिवो। जो माने न आसीबे सेमानको कार्ड सबुदिन पई बंद कर दिया जिवो। सूचना जोग्य जे ओडिशा बाहर रहउथवा 3,06,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी प्रक्रिया रे शामिल होइछन्ते। हेले ओडिशा रे रहउथवा लक्ष लक्ष हिताधिकारी एबे मध्य ई-केवाईसी प्रक्रिया रे शामिल होई नांते। या पछरे अनेक कारण रही। अनेक अयोग्य हिताधिकारी धरा पड़िया भय ई-केवाईसी करूनांते। उपांत अंचल में नेटवर्क समस्या जोगु बहु हिताधिकारी ई-केवाईसी अपडेट करनांते। वयस्क और शय्याशायी मानक ई-केवाईसी अपडेटर समस्या रही एवं अनेक दादन खटिया जाए बाहर रहउथवा श्रमिक ई-केवाईसी करि पारि नांती। तेणु यही 3 मास भितर जो मैंने ई-केवाईसी करेंगे से राशन कार्ड बंद हो नहीं। जो मैंने एपर्यंत भी राशन कार्ड ई-केवाईसी करना से आउ राशन कार्ड रे चाउल पाइपर ना। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आरआई अमीन परीक्षा को नहीं आसला बड़ खबर। आरआई एवं अमीन नियुक्ति आयोजित ऑनलाइन परीक्षा रे अनियमितता अभियोग आसीथिला। पर सब परीक्षार्थी को प्रिलिमिनारी पास कराई दिया जाइथिला। एबे मेन परीक्षा हेबाकु जाउछि आउ एथर मध्य समान ढांचा रे परीक्षा हेबो। तेणु पुणी अनियमितता आशंका प्रकाश पाइछि। मेधावी को मानसिक निर्यातना दे चाकरी बिक्री उद्यम होउथवा अभियोग आनिछन्ति आशायी माने। परीक्षा ऑनलाइन हेबा सह प्रिलिमिनारी परीक्षा करिथिबा संस्था ही परीक्षा करिवो, जाहाको नै प्रश्न उठाइछन्ति परीक्षार्थी माने। आरआई अमीन परीक्षा रे अनियमितता अभियोग पर परीक्षा दायित्व रे थिबा संस्था और अधिकारी विरोध रे की कार्यानुष्ठान होइछि बोली प्रश्न करिछन्ति आशायी माने। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। विपद संकेत उपर रहुछि सुवर्णरेखा जलस्तर। लगातार जारी रहिଥିବା वर्षा जोगु उत्तर ओडिशा उबुडुबु हेउछि। खासकर बालेश्वर और मयूरभंज में बन्या स्थिति गंभीर हो पड़ी। फल हजार हजार लोक प्रभावित होता बेले अनेक गाँ बाह्य जगत विच्छिन्न हो जाइए। सुवर्णरेखा नदी बालेश्वर जिलार राजघाट रे विपद संकेत अतिक्रम करिছে। सूचना अनुसार बालेश्वर भगराई ब्लॉक किसी अंश जलमग्न हो जाइए, जहाँफल 15टी पंचायत 30 रु अधिक ग्राम को प्रभावित करिছে। अनेक परिवार पानी घेर रही बेले रास्ता और फसल क्षतिग्रस्त हो सारी। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुराना गाड़ी चलाउथिले सावधान। राजधानी दिल्ली रे पुराना जानवाहन चलाइबा नियम को आहरी कठोर कर दिया जाइए। एवं दिल्लीर पेट्रोल पंप गुड़िक स्पीकर और नोटिस सहित स्वतंत्र कैमेरा लगा जाइए, जो लेखा अच्छी जे आज पुराना गाड़ी को दिल्ली रे इंधन दिज्व ना। इंधन बंद होगा कारण किसी लोक यहाँ पर रागी जाइछन्ते, जेतेबेले कि किसी लोक यह मध्य कहछन्ते जे दिल्ली सरकार एक संपूर्ण ठीक निष्पत्ति ग्रहण करिछन्ते।
ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ସୁବିଧା ସହିତ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ଚାଲ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ପଚିବନି ପରିବା। ଧାନ ଗହମ ପରି ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ବିହାରର ଜହାନାବାଦରେ ପ୍ରାଥମିକ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିହାରର ଜହାନାବାଦରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଧାନ ଏବଂ ଗହମ ପରି ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମାଜବାଧାରରେ ପ୍ରାଥମିକ ପନିପରିବାର ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ପନିପରିବା କିଣିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 2 ଜଣ 11 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ, ବଡ଼ଶଙ୍ଖନୀଗଡ଼ରୁ 6 ଜଣ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଜଣ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଶସ୍ତା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍। ପହିଲାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଦରଦାମରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ 19 କେଜି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ 14 କିଲୋ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। IOCL ୱେବସାଇଟ୍ ମୁତାବକ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ ଦର ଲାଗୁ ପରେ 1723 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଥିବା କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କମି 1665 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହାପରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଏବଂ 15 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯେପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେପରି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଟକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କର ହେବ EKYC। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଧାନ କିଣା ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଧାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ EKYC ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସୋମବାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କିଭଳି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଧାନ କିଣା ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ନୀତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ 27 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଧାନକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 93 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ହାରାହାରି 63 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ଢେରଠାରୁ ଅଧିକ। ବଳକା ଚାଉଳର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଜୁଲାଇ 2025 ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ପାକିସ୍ତାନ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଜାତିସଂଘର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ 193 ଭୋଟରୁ 182 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆସିଫ ଇଫତିଖାର ଅହମ୍ମଦ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍
ପ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ସଭାପତିତ୍ୱ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କଲେ ରେଲ୍ ୱାନ୍ ଆପ୍। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସେଣ୍ଟର ଫର ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ 40ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ରେଲ୍ ୱାନ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ iOS ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ରେଲ୍ ୱାନ୍ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ଫୋନ୍ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ PNR ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯୋଜନା, ରେଲୱେ ସହାୟତା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ବୁକିଂ ଆଦିର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ମାଲ ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ଆପ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ 25 ବର୍ଷୀୟା ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା। ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ 25 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଯିଏକି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଚାପ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଢାକାର ସୂତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଫର ଅଲି ଜାଫର 36 ବର୍ଷୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କୁମିଲ୍ଲାର ମୋରାଦନଗରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ପୋଲିସ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। PCC ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ AICC ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ KC ବେଣୁଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜୁଲାଇରେ ଆସିବାରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା। ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେସିନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମହାନଦୀ ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଏବେ 600 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ପାଣି ରହିଛି। ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ହୀରାକୁଦ ଦେଇ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ସହ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।